ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ക്ഷമിക്കണം, കുറച്ച് വൈകി. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ കച്ചേരി, ഓടക്കുഴൽ കച്ചേരിയാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ലൈവിൽ വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം പാടാം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതേപോലെ വായിക്കാം, ഇതൊന്ന് കേട്ടു. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
വൈറ്റ് 3 വേണ്ടത്. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി. C sharp. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗിരിവരധാരി യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുനാ തീരവനചാരി യമുനാ തീരവനചാരി ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपादये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरतवसुत्रान्त द्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये
विप्रलम्बरसाम्भोगे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाविने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगानवराय ते। गौराविर्भावभूमेस्तं निर्देष्टसज्जनप्रिया वैष्णवः सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरदो बन्धो मम मन्त्रमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भे वंशीवरतटस्थिता कर्षन् वेणुस्वने गोपीनाथ श्रियेस्तु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरि ओं तत्सत्। Bye, check.
ഇങ്ങടുത്ത്
ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി കിട്ടിയോ? തുടങ്ങിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി ഇനിയും പഠിക്കും കേട്ടോ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഭക്തർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ ഇനി അലങ്കാരസൊക്കെ ഇനിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അതായത് സരിഗമ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്വരങ്ങൾ മാത്രം ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. പിന്നെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. നന്നായിട്ടുണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് സത്സംഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഓടക്കുള്ളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങണം. സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട, വാക്കുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരത്തില്ലേ. അതേപോലെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നു, ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറണം ഓടക്കുള്ളിൽ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിൽ ഓരോരോ കേൾക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പല പല കീർത്തനങ്ങളും അതിലൂടെ വരും കേട്ടോ. നന്നായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ സ്വരങ്ങളാട്ടോ, സ്വരങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായം, അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം വിധുരർ ഉദ്ധവരെ കാണുകയാണ്. എന്നെ ആക്ച്വലി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഓടക്കുള്ളിലാണ്. അത് ഗീതയൊക്കെ വായിച്ച് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഓടക്കുള്ളിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടിക്കാലം പോലെ കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതം. പക്ഷെ അച്ഛൻ വിടത്തേയില്ല. എന്താണെന്നറിയത്തില്ല. അന്നേരം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വില കൂടിയതാണ്. ഒരു ഓടക്കുള്ളിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓടക്കുള്ളി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്നെ ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണം, അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഓടക്കുള്ളി ഒപ്പിച്ച്. പിന്നെ നെറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ തപ്പി നോക്കി പഠിക്കാനൊക്കെ നോക്കി, പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താ അറിയത്തില്ല, അങ്ങ് മുടങ്ങുമെന്നുള്ള, എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടങ്ങുക. പിന്നെ ഓടക്കുള്ളിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച്, എന്താ പറയുന്നത്, ലാലേട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ സിംഹത്തിൻ്റെ മടയിലൊന്നും അല്ല പോയത്, പക്ഷേ എന്നാലും അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഹാർമോണിയമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അന്നേരം ആളിനോട് ചോദിച്ചു, ഇതിലേതാണ് എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന്. അന്നേരം ഇതിൽ അന്നേരം ആൾ പറഞ്ഞു, അത് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും എളുപ്പമല്ല, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാ രേ ഗമ പതിന് സാ, അത് മാത്രം പറഞ്ഞത്. അന്നേരം എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്, സാ ഇവിടുന്നും തുടങ്ങും ഇതെല്ലാം സായാണ്. അന്നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം എന്തായാലും പഠിപ്പിച്ചു തരത്തില്ല തോന്നി. അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനം പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചറിനെ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒന്നാമതേ ഞാൻ ജപിക്കുന്നത് തന്നെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ ഓടക്കുള്ളിലൂടെ ഇപ്പം അച്ഛൻ ചോദിക്കും, എന്താണ് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, നിനക്ക് വട്ടായി എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എന്നിട്ടും എതിർപ്പുകളെല്ലാം സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടക്കുള്ളി ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓടക്കുള്ളിൽ ടീച്ചറിലൂടെയാണ് കൂടുതലും ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ഓടക്കുള്ളിനോടുള്ള ആകർഷണം പോയി, കൃഷ്ണനോടുള്ള ആകർഷണം വർദ്ധിച്ചു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ 5-ാമത്തെ ഓടക്കുള്ളിലാണ്. ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസൊക്കെ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചതാണ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു. എൻ്റെ ഓടക്കുള്ളിൽ വലിയൊരു കളക്ഷൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഗീതം പഠിച്ചത് ഓടക്കുള്ളിലൂടെയാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിച്ചത് ഒരു 6-7 മാസമേ പഠിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കൂടുതലും ഞാൻ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഒപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അതാണ് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ. അന്നേരം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓടക്കുള്ളിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റ് മേടിക്കും, എന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓടക്കുഴൽ ഭൗതികമായോ എന്നൊരു സംശയം വരും. അന്നേരം ആദ്യം മുതലേ ആഗ്രഹം ഓടക്കുഴൽ പഠിച്ച് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഓടക്കുഴൽ സ്വരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നാമമില്ല. അതാണ് ഒരു ആകർഷണത്തിന് കുറയുന്നത്. ഒരു പാട്ടിലെ നീ എന്ന ഗാനത്തെ പാടുവാനുള്ളൊരു പാഴ്മുളം തണ്ടല്ലയോ ഞാൻ, അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം. അന്നേരം ഓടക്കുഴൽ ഇഷ്ടമാണ്,
പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തെ തന്നെ ഒരു ഓടക്കുഴലാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പ്രചരണം ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ആകർഷണം തോന്നുന്നത്. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓടക്കുഴലിനോടുള്ള ആകർഷണം കുറഞ്ഞു വരിക. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും നന്നായി ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ആളാണ്. വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മത്സരത വേണ്ട. അദ്ദേഹമായിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ? അങ്ങനെ പല ചിന്തകളും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് വെറുതെ ഭഗവാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ, പാവം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നന്നായി ഓടക്കുള്ളിലൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്നും കൂടെ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രസം, അതിലോട്ടുള്ള രസം പോകും. പിന്നെ എന്നെ ഓടക്കുഴൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറും പറഞ്ഞു, ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പാടുന്ന ആൾക്ക് അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രചരണമായിട്ട് ഏറ്റവും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കീർത്തനം. ഓടക്കുഴൽ വരുമ്പം പിന്നെ വായൊക്കെ അടഞ്ഞു പോകും. അന്നേരം അങ്ങനെ ഓടക്കുഴൽ എപ്പോഴും അക്കമ്പനിമെൻ്റാണ്. ഓടക്കുഴലിലൂടെ കേൾക്കാൻ നല്ല ആനന്ദവും രസവുമാണ്. പക്ഷെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വലിയ ആനന്ദമാണ്. ഒരാൾ പറയുന്നത് കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും. അതാണ് ഏകദേശം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അന്നേരം പിന്നെ അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം, ഗുരുദേവ് ഓടക്കുഴലൊന്ന് വായിക്കാം. അത് എനിക്ക് 1-2 കീർത്തൻസേ അറിയൂ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. 2 വർഷമല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒട്ടും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനം തോന്നണ്ടേ? ഒരു പ്രചോദനം തോന്നാറില്ല. സ്വരങ്ങൾ വരും. സ്വരങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും. പക്ഷേ കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെന്തോ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അന്നേരം ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ പ്രചരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എൻ്റെ സമയം സതുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അന്നേരം ഓടക്കുഴൽ എടുത്തപ്പോഴേ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എടാ നിനക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ഇനി അച്ഛൻ്റെ കരുനാക്കാൻ കാണുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. അന്നേരം ഓടക്കുഴൽ ഒരു കാരണമായി ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകാനും പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ അത് യൂസ്ഫുള്ളായി. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് എന്താണ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അന്നേരം ഞാൻ കൂടുതൽ വിചാരിച്ചു കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ നാമജപം, കീർത്തനം. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്. വലിയ വലിയ ഓടക്കുഴലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ഓടക്കുഴൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരുന്നു. അത് ഈ കൊടുത്തവരെല്ലാം
ഇതേപോലെ നന്നായി വായിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയോ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും, എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓടക്കുള്ള നോട്ട്സൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും, വീണ്ടും നോട്ട്സ് ഒപ്പിച്ചെടുക്കും, അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കും. അന്നേരം എന്തോ ഓടക്കുള്ളുമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് കൂടുതൽ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കാറില്ല എന്നാണ് സത്യം. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ മ്യൂസിക് അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം ഓടക്കുള്ളൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 ഓടക്കുള്ള ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും. പിന്നെ ഗോലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓടക്കുള്ള എന്തായാലും ഊതിയേ പറ്റൂ, കാരണം പശുക്കളെയൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ ഓടക്കുള്ള വേണം. അന്നേരം കുറച്ചൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അന്നേരത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ പയ്യൻ വന്നത്. നമ്മുടെ പണ്ടുപോലെ സത്സംഗം കേൾക്കുന്ന പയ്യനാണ്. അന്നേരം അവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടക്കുള്ളിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് അടുത്ത എൻ്റെ ഓടക്കുള്ളിൽ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ മാക്സിമം കൊടുക്കാതിരുന്ന് നോക്കി. അന്നേരം ഇന്ന് ആ ദിവസം വന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഓടക്കുള്ളും ഇന്ന് കൊടുത്തു. അതാണ് അന്നേരം നമ്മളാരും ഊതിയാലും ഭഗവാൻ ഊതുന്ന പോലെ ആ ഒരു നാദം, ഓടക്കുഴൽ നാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ലോകങ്ങളെയും സ്തംഭിപ്പിക്കും. അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമല്ലേ ആ ഓടക്കുഴലിലൂടെ വരുന്നത്. അത് കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ചെവിയെല്ലാം കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേൾക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം. ഇനി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ തന്നെയാണ് മൃദംഗമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയും. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ തന്നെയാണ് മൃദംഗമായിട്ട് ശബ്ദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ഓടക്കുഴൽ നാദത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ചു ഗോപികമാരെ. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ അകറ്റി ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. അന്നേരം ഉദ്ധവര് ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിരഹവേദനയിലാണ്. പിന്നെ ഒരുവിധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവത്തേക്ക് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അത് കേട്ട സമയത്ത് വിതുരർക്ക് മനസ്സിലായി ഭക്തിയുടെ പരമോന്നത അവസ്ഥയിലാണ് ഉദ്ധവർ എന്ന്. പക്ഷെ ഉദ്ധവർക്കറിയാം, ഉദ്ധവരും വിതുരരുമായിട്ടുള്ള ആ ചർച്ച ഇനിയും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ധവർ പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ പോയി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വ്യക്തികൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ മരിച്ചു എന്നല്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായി. സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? സൂര്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദിക്കുന്നതും ഇല്ല, അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാകുന്നു, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും അപ്രകടമാകുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ. അന്നേരം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. ഇത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ആ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിരഹം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാജസൂയ യജ്ഞം നടന്ന സമയത്ത് ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാർ അവിടെ വന്നിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപഭംഗി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ വേറൊരു സൃഷ്ടിയാണോ എന്ന് വരെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു പോയി. അത്രയ്ക്ക് ആകർഷകമാണ് ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആകർഷണമാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രം ആകർഷണമായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു മയിൽപീലി നോക്കുമ്പോൾ
അതീനം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള എത്രയോ പക്ഷികളുടെ തൂവൽ കാണും. പക്ഷെ മയിൽപീലി നമ്മളെ ഇത്രയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്. മഞ്ഞ വസ്ത്രം, അതീനം നല്ല ഭംഗിയുള്ള എത്രയോ നിറങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ധരിക്കുന്ന പീതാംബരത്തിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞയായതുകൊണ്ട് മഞ്ഞയും നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നിറമായിട്ട് മാറും. ഒരു ആകർഷണം മഞ്ഞ നിറത്തിലുണ്ട്, പീതാംബരത്തിന്. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വെറും മഞ്ഞയല്ല, ആ സ്വർണ്ണ മഞ്ഞ, സ്വർണ്ണ നിറത്തോട്, സ്വർണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തിളക്കമുള്ളൊരു മഞ്ഞ പീതാംബരം, അത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആകാശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിറം ഭഗവാന്റെ നിറവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ആ നീല നിറവും നമ്മളെ ഒരുപാട് ആകർഷിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അന്നേരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മളെ ആകർഷിപ്പിക്കും. അതേ ആകർഷണം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമവുമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. താമര ഇത്രയും ആകർഷകമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ താമരയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ താമര പോലെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുഖവും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശരീരാംഗങ്ങളും താമരയായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപമിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ നാഭി, ഭഗവാന്റെ പാദം. അന്നേരം ഇത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ആകർഷണമുള്ള, ആരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അന്നേരം ഇത്രയും എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിരഹം എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉദ്ധവർ ചോദിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീലകളൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് തന്നെ ജയിലിനകത്താണ്, കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്. അഖിലകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകൻ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പിന്നെ കംസനിൽ നിന്നുള്ള ഭയത്താൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോകുലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാണ് ഭയം? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മധുരയിൽ നിന്നും ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നു, ജരാസന്ധൻ്റെ ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി. ജരാസന്ധനുമായിട്ട് ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന്. 17 പ്രാവശ്യമാണ് ജരാസന്ധനെ ഭഗവാൻ തോൽപ്പിച്ചത്. ഭഗവാനും ബലരാമസ്വാമിയും ഒരു സൈന്യബലവും ഉപയോഗിക്കാതെ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാത്രമായിട്ട് 18 എത്രയാണ് സംഖ്യ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അതിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. 23 അക്ഷൗണി അല്ലേ? 23 അക്ഷൗണി പട, 23 അക്ഷൗണി പടയായിട്ട് 17 പ്രാവശ്യമാണ് ജരാസന്ധൻ മധുരയിൽ വന്ന് ആക്രമിച്ചത്. ആ 17 പ്രാവശ്യവും ആ മുഴുവൻ സൈന്യത്തെയും ഭഗവാൻ തീർത്തു. ജരാസന്ധൻ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുക. അവസാനം 18ാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അവ ആക്രമിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നും ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എല്ലാ മധുരാവാസികളെയും മാറ്റുകയാണ് അവിടുന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരെയും ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. ലീല എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അതാണ് ലീല. ഇപ്പോൾ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെണ്ണ ലഭിക്കുന്നത് പശുവിൽ നിന്നാണ്. പശുവിൽ നിന്ന് പാല് ലഭിച്ച് അത് പിന്നെ തൈരാക്കി അതിൽ നിന്ന് വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ പാലിൻ്റെ സമുദ്രം തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പാലിൻ്റെ ഒരു കുളം തന്നെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത് തന്നെ ക്ഷീരസാഗരത്തിലാണ്. അന്നേരം ഭഗവാന് വെണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെണ്ണ കയ്യിൽ വരത്തില്ലേ? ഭഗവാന് പിന്നെ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അന്നേരം അതിനെയാണ് ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നിൽക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ലീല എന്ന് പറയുന്നത്.
അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ ആരുടെയും സേവനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 33 ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അവരുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഭക്തരുടെ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഭക്തരെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഭഗവാന് ജന്മമില്ല, പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അതിനെയാണ് ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ ദേവകി വസുദേവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദേവകി അമ്മയടുത്തും വസുദേവരുടെ അടുത്തും പറയുന്നു, ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം നമുക്ക് കംസനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭയത്താൽ നമ്മുടെ കഴിവുകേടായിട്ട് അവിടുന്ന് കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, ഭഗവാൻ എന്ത് ഭയം അല്ലേ? എല്ലാ അസുരന്മാരെയും കംസൻ അയച്ച എല്ലാ അസുരന്മാരെയും വധിച്ചതിന് ശേഷം കംസന് മരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അച്ഛനും അമ്മയടുത്ത് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിലെ ഒരു മൺതരിയുടെ സുഗന്ധം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഭഗവാനെ എപ്പോഴെങ്കിലും മറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. ഭഗവാൻ കണ്ണൊന്ന് ഇറക്കി കാണിച്ചാൽ മതി, ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത് തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ തന്നെ ഭൂഭാരം തീരും. പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നതാണ് ഉദ്ധവരുടെ ചോദ്യം. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദൃഷ്ട്വാ ഭവാദ്ഭിർ നനു രാജസൂയേ ചൈത്യസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോ അപി സിദ്ധി യാം യോഗിന സംസ്പൃഹ്യന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തദ് വിരഹം സഹേത. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ചേതിരാജ്യത്തിലെ രാജാവായ ശിശുപാലൻ ഇത്രയും വലിയ ദുഷ്ടനായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇത്രയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും ആ ശിശുപാലന് പോലും യോഗ പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്ന ആ മോക്ഷപ്രാപ്തി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചു. വലിയ വലിയ യോഗികൾ പോലും ഈ ഒരു സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്, മോക്ഷസിദ്ധി. അന്നേരം ഭഗവാന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പോലും, ഭഗവാനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുത പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അന്നേരം ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? അങ്ങനെ കാരുണ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ആ വ്യക്തി ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ള ആ ഭഗവാനെ, ഇത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ധവർ പറയുന്നത്. തഥൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര. അന്നേരം ആദ്യം വിതുരർ ചോദിച്ചു, ഭഗവാന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഉദ്ധവർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ആദ്യം ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിരഹവേദന എന്ന് ഉദ്ധവർ അവിടെ പറയുകയാണ്. ഇതാണ് ഭാഗവത്തിന്റെ മേന്മ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നിരീശ്വരവാദി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തിൽ കരയുന്നു. അവർക്കൊരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി കരയുന്നതെന്ന്. ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം അതേപോലെയാണ് ഉദ്ധവർ. വിരഹത്താൽ ഉദ്ധവർ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം കരയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആരെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരയുന്നു? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. എന്തിനായിരിക്കും കരയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ആരെങ്കിലും ബന്ധുമിത്രാദികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരയുമല്ലോ, അത് ആ കരച്ചിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കരച്ചിലല്ല എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണെങ്കിലും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിരക്തിയുടെയും കുറവ് നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമ്മളത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. നിത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗവത പഠനം, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭാഗവതം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനം ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കൂ.
ഭക്തി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ? ആത്മാവിൽ ഭക്തിയുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വത ബന്ധം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട്. മൃഗങ്ങളിൽ പോലും ആ ഭക്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഭക്തി വികസിക്കാനുള്ള, ഭക്തി വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ആചാര്യന്മാർ ഉദാഹരണം നൽകുന്നത് ഒരു ബീജത്തിന് ആ ബീജത്തിനകത്ത് അസംഖ്യം മരങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിക്കണം. നല്ല വളമുള്ള മണ്ണ് ലഭിക്കണം. മരുഭൂമിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബീജം ഒരിക്കലും വളരത്തില്ല. അതിന് നല്ലൊരു മണ്ണ് ലഭിക്കണം. അതുകൂടാതെ അവിടെ വെള്ളം ലഭിക്കണം, സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കണം, കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ആ ബീജം പൊട്ടിമുളച്ച് ഒരു ചെടിയായി പിന്നെ അതൊരു വൃക്ഷമായിട്ട് മാറുന്നത്. അതേപോലെ സത്സംഗം എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തി ബീജത്തെ വളരാൻ അനുവദിക്കും. പക്ഷെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ എന്തു പറ്റും? ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം വളരത്തില്ല, അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇനി ചിലവർ പറയുന്നു, ഇപ്പം ഈ ബീജത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷമതയുണ്ട്, അതിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് വളരാനായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ബീജത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചാലോ? അതായത് ഇപ്പോൾ ആ എന്താ പറയുന്നത്, ബീജത്തെ ഇട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളരത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കത്തില്ല, കരിച്ചു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബീജം വളരത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് പാപകർമ്മങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഭക്തി ബീജം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളായിട്ട് ദുസ്സംഗം കാരണം നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ബീജമൊക്കെ ഏകദേശം കരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലവമാത്ര സാധുസംഗ, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള കുറച്ചു നേരത്തെ ആ സമ്പർക്കം പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യത്തെ ഉദിപ്പിക്കും. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഉദയം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ഭക്തി ഇനിയും ശക്തമായിട്ട് വരും. അതിനാണ് നമ്മൾ സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടത്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ആ വ്യക്തി നമ്മളോട് എന്ത് പറയും? ഭഗവാന്റെ സേവനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാസനാണ്. അന്നേരം എല്ലാ ഭക്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ ദാസനാണ് നമ്മൾ എന്നൊരു ഭാവത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കണം. അന്നേരം ആ ഗുരു എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ദാസനാണ്. അന്നേരം ആ ദാസ്യഭാവം അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയർത്താൻ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ആധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയുടെ ദാസനാണ്, ദാസ്യഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അതിമനോഹരമായിട്ട് പ്രഭുപാദജി ഒരു ലെക്ചറിൽ പറയുന്നു, നമ്മളെല്ലാവരും തല കുനിച്ചേ പറ്റൂ. ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഭക്തരുടെ മുമ്പിൽ, ഗുരുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ, ഭക്തരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും തല കുനിച്ചേ പറ്റൂ. കാശിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, അധികാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, മനസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, എല്ലാത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും തലകുനിച്ച്, ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനെക്കാട്ടി എത്രയോ നല്ലതാണ് ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരും പറയുന്നത് കേട്ട് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് കേൾക്കുക. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. പുറമേ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പുറമേ നമസ്കരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ദാസ്യഭാവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശക്തമാകൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം വളരും. അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ പുറമേ മാത്രം പോരാ, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത് എന്താണോ അത് എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ,
ആ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. തഥൈവ ചാന്യേ നരലോകവീര യ ആഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രേ പിബന്തോ നയനാഭിരാമം പാർത്ഥാസ്ത്രപൂത പദമാപുരസ്യ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി 2 രീതിയിൽ. എന്തുകൊണ്ട്? അർജുനന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചത്. രണ്ടാമത്, അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. കുറച്ചു പേര് അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് മരിച്ചത്. അർജുനന്റെ അസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചത്. അതുകൂടാതെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രഥത്തിൽ ആരാ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് അർജുൻ ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം അർജുന്റെ അസ്ത്രം ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറി അങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നേരം കൺമുന്നിൽ ആരാണോ നിൽക്കുന്നത്, ആരുടെ കൈകൊണ്ടാണോ മരിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ആരെയാണ് കാണുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ. അന്നേരം ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, തഥൈവ ച അന്യനരലോകവീര യ ആഹവേ കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം. കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം നേത്രേ പിബന്തോ നയനാഭിരാമം. നയനാഭിരാമം, കണ്ണുകൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച. എന്ത്? കൃഷ്ണമുഖാരവിന്ദം. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പാർത്ഥാസ്ത്രപൂത, പാർത്ഥന്റെ അസ്ത്രം കൊണ്ട്, പൂത, പൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, പദം ആപുരസ്യ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോയി അവരെല്ലാവരും. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വയം തോ അസാമ്യ അതീശയ ത്രയാദിശ സ്വരാജ്യലക്ഷ്മീ ആപ്ത സമസ്തകാമ ബലീം ഹരാദേശ് ചിരലോകപാലൈ കിരീടകോടി ഏടിതാ പാദപീത. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, സ്വയം തു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖാരവിന്ദം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പരമോന്നത പദവി എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു? കാരണം എന്താ? അസാമ്യ അതീശയ ത്രിയാദിശ. എല്ലാ ത്രിയാദിശനാണ് ഭഗവാൻ. ത്രിയാദിശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. ത്രി അധീശ. എങ്ങനെ? ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുടെയും എന്ന് പ്രഭുപാദജി പറഞ്ഞു. ഉപരിലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകം, അധമലോകങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വ, രജ, തമോസ്, ഇതിനെല്ലാം അധിഷ്ഠാന അധിപതി ഭഗവാനാണ്. അതുകൂടാതെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. എന്നിട്ട് ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. സ്വരാജ്യലക്ഷ്മി ആപ്ത സമസ്തകാമ. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ സ്വരാജ്യനാണ്. സ്വരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സ്വരാജ്യ ലക്ഷ്മി ആപ്ത. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ ലക്ഷ്മി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദം എവിടെ വെക്കുന്നു, അവിടെ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും.
ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? ബലീം ഹരാദിഭിസ് ചിരലോകപാലേ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് സ്വരാജ്യ ലക്ഷ്മിയാപ്ത സമസ്ത കാമ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലീം ഹരാദിഭീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ചിരലോകപാല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാലകന്മാര്, ലോകപാലകന്മാര്, മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരും എപ്പോഴും കിരീടകോടി ഏടിത പാദപീത, വലിയ വലിയ കിരീടധാരികളായിട്ടുള്ള ഈ ദേവന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അവരുടെ കിരീടങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അത്രയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠനാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. അന്നേരം ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉദ്ധവർ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഉദ്ധവർക്ക് ഇതൊന്നും വിതുരരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിതുരർക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഉദ്ധവരും വിതുരരുമായിട്ടുള്ളൊരു സംവാദം പിന്നെ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ഉദ്ധവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി, ഒരു ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആരെങ്കിലും പോയാലുള്ള വിയോഗത്താൽ ഞാൻ കരഞ്ഞതല്ല, ഈ വ്യക്തി ഭഗവാൻ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. തത്തസ്യ കൈങ്കര്യം അലഭൃതാന്നോ വിഗ്ലപ്യതി അംഗയത് ഉഗ്രസേനം തിഷ്ടൻ നിസന്നം പരമേഷ്ടിദിഷ്ണ്യേ നിബോധയാ ദേവനിധാര്യേതി. അന്നേരം ഇത്രയും സാക്ഷാൽ 33 ദേവന്മാരും ആരുടെ മുമ്പിലാണോ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നത്, അവരുടെ കിരീടങ്ങളൊക്കെ ആരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിലാണോ സമർപ്പിക്കുന്നത്, അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. എന്താണ്? ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ, ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവ് ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്, തിരുമനസ്സേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ധവർ പറയുക, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ 33 ദേവന്മാരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതേ ഭഗവാൻ ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിരുമനസ്സേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ഉദ്ധവർ പറയുന്നു. അഹോ ബകീയം സ്തനകാലകൂട്ടം ജിഗാംസയാ അപായയത് അപി അസാധ്വി ലേബേ ഗതിം ദാത്രി ഉചിതം തഥാ അന്യം കംവാ ദയാലും ശരണം വ്രജേമ. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? ഇതേപോലെ കാരുണ്യമുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് രാക്ഷസി ആയിട്ടുള്ള ആ പൂതന വന്ന് ഇത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള വിഷം കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പൂതനയ്ക്ക് പോലും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ അല്ലേ ഞാൻ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ വേറെ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ആ പൂതനയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയ അഹോബകി യം സ്തനകാലകൂട്ടം, ഏറ്റവും വിഷം നിറഞ്ഞ ആ വിഷം ചേർത്തുകൊണ്ട് പുരട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ പൂതനയ്ക്ക് പോലും ജിഗാംസയ, അസൂയാൽ, അപായയത് അപി അസാധ്വി, ഏറ്റവും ദുഷ്ടയായിട്ടും ലേഭേ ഗതിം ധാത്രി ഉചിതം. ലേഭേ ഗതിം, ആ പൂതനയ്ക്കും എന്താ ലഭിച്ചത്? ധാത്രി, അമ്മയുടെ ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തതോ അന്യം കംവാ ദയാലും ശരണം വ്രജേമ. എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാരുണ്യം ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആളിനോടും ഇത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം കാരുണ്യമായിരിക്കും ഭഗവാൻ എന്നോട് കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെയല്ലേ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ചില വ്യക്തികൾ പറയും, എന്തിനാണ് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വേറെ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്? പുരാണങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ.
ഭക്തരോട് ഇത്രയും ഭക്തവത്സലതയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ദേവനുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതായത് ത്രിലോകങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാർ പോലും എപ്പോഴും സ്തുതിക്കുന്നത് ഇതേ ഭഗവാനെയാണ്. ഭഗവാന് ജനന മരണമില്ല, സർവശക്തനാണ്. ശിശുപാലനോടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, പൂതനയോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അന്നേരം ഭക്തരോട് എന്തുമാത്രം കാരുണ്യമായിരിക്കും ഭഗവാൻ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ്. ഇനി ഭക്തരല്ലാത്തവരും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ വെക്കുന്നത് അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ മുകളിലാണ്, അവരുടെ മക്കളിലും അവരുടെ കൂട്ടുകാരും, അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ, അവരിലാണ് പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യവും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം മറ്റ് ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ആശ്രയമൊന്നും ആശ്രയയോഗ്യമല്ല എന്നാണ് ഉദ്ധവർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആശ്രയയോഗ്യമായിട്ട് ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി ചില വ്യക്തികൾക്ക് പറയാം ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പുള്ളതെന്ന്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കണം. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻറ്റസി കഥകളല്ല. ഈ മായാവി, പൂമ്പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അമർചിത്രതയല്ല, ഈ ഓരോരോ സ്പൈഡർമാൻ, സൂപ്പർമാൻ അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പോലെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാ കഥ പോലെയല്ല, സിനിമാ കഥാപാത്രമല്ല ഭഗവാൻ. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം. ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ അതും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും, വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. അല്ലാതെ ഇതൊരു അന്ധവിശ്വാസമല്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള വഴികൾ എന്താണ്? പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പവർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്നിപ്പോൾ ജനുവരി 26, ഈ ഡേറ്റിന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതറിഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ അദ്ദേഹം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പറ്റൂ. ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാതെ, പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും നോക്കാതെ, യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസോ ഒഫീഷ്യൽ അറിയിപ്പുകളോ അപ്ഡേറ്റ്സോ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? അന്നേരം പ്രധാനമന്ത്രിയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മന്ത്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. രാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സംസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോളും പവറും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ 10-20 വർഷം മുമ്പേ പ്രധാനമന്ത്രി ആ വ്യക്തി അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ആള് പോയി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതേപോലെയല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്, അത് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ ആൾ എവിടെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക. ഞാൻ വീണ്ടും ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരുടെയും വക്താവല്ല കേട്ടോ, ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണണമെന്നിരിക്കട്ടെ. അന്നേരം നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽ രാജ്യത്തിൽ പോയി കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിയും അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് അന്നേരം കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അന്നേരം കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടണ്ടേ? അതിനായിട്ട് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വേണം. അതേപോലെയാണ് സത്സംഗം. സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത്, എവിടേക്കാണ് ഭഗവാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ്. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ വന്നപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ഈ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരെ നിന്നെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ കാണാനാണോ ഈ ഗുരുവായൂരിൽ വരുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റും.
അതേപോലെയാണ്, സെയിം പ്രോസസ്. എന്നാൽ ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയോ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയോ കാര്യമല്ല. നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളിത് പ്രോസസ്സൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനേ തയ്യാറല്ല, പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല എന്നൊരു പ്രസ്താവനയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുന്നത്? അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗീതയും ഭാഗവതവും പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെ 5 വർഷം മുമ്പേ വേറെ 5, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ 2 പ്രാവശ്യം ഒരേ ആളായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുക. 5 വർഷം മുമ്പേ വേറെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 5 വർഷം ഒരാളാണ്, ഇനി അടുത്ത വർഷം വേറെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യം. എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പോലെ ജനന മരണമില്ല ഭഗവാനെ ആരും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്നെന്നും ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഗീതാ ഭാഗവതത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗീത, ഭാഗവതം, നാമജപം. ഈ ഗീതാ ഭാഗവതം സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം? കാരണം നമ്മൾ കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു പോയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസൃതമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഉദാഹരണം, നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിനുള്ള വഴി? പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അവരുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് വെച്ച് അവരിലൂടെ അവരുടെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും. അതേപോലെയാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര. അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന സമയത്തിന് പല ആൾക്കാരും പല ഗിഫ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. ചിലവർ ബുക്ക് കൊടുത്തു, ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തു. അന്നേരം നമ്മൾ ചിത്രം വീട്ടിൽ വെച്ച് വരച്ചു, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തന്നെ വയ്ക്കും. അത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെ വെച്ചും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് സമർപ്പിച്ചാൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുക? കാരണം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ബ്ലൂ ടിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ആൾ കണ്ടു അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ആൾ കണ്ടു. അന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു, പക്ഷെ ബ്ലൂ ടിക്കും വന്നില്ല, പ്ലേഡ് ഒന്നും കണ്ടില്ല, തിരിച്ച് റിപ്ലൈയും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ആൾ കണ്ടു എന്ന്? അതേപോലെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരും. ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന ജപം കറക്റ്റാണ്, സേവനങ്ങൾ കറക്റ്റാണ്, ഗുരു പരമ്പര സംപ്രീതരാണ് നമ്മുടെ ഈ സേവനത്തിൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതെന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള, ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയാണ്. അതെല്ലാം കൂടുതലും വ്യാജമാണ്. വെറുതെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നടക്കും, അത് നടക്കും. അതല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മത്സരാദികൾ കുറയും, ആസക്തി കുറയും. കാരണം അത്രയും സംശുദ്ധനായിട്ടുള്ള, സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ശുദ്ധനാകുന്നു. അതേ നാമം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമം. അന്നേരം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ആസക്തി കുറയും. അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ആളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ആസക്തിയും കാണത്തില്ല. ചില വ്യക്തികൾ കള്ളം പറയാറുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നാമവും ഭഗവാനായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആസക്തി വരത്തില്ല. എത്രത്തോളം ഇനി നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആസക്തി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നാമജപത്തിനോടൊപ്പം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നാമജപവും പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മളെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തരണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നാളത്തെ സത്സംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. അന്നേരം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ വേണം. അന്നേരം ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും. അനർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമല്ലാത്തത്, നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആസക്തികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നത്, നാമം ജപിക്കുന്നത് മറ്റ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഓരോ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാശ് കൂട്ടാം, എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ സഫലീകരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കുടുംബജീവിതം വേണ്ട എന്നാണോ? ജോലി ചെയ്യേണ്ട എന്നാണോ? കാശ് വേണ്ട എന്നാണോ? എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കിതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും സഹായിക്കാറില്ല. കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കാശുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണം. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നുപോകും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ ലോകം വിട്ടേ പറ്റൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാമം ജപിച്ച് ഹൃദയത്തിലുള്ള ആസക്തികൾ പോകണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കള്ളുകുടിയൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. കള്ളുകുടിയന് അറിയാം കള്ള് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ല. കള്ള് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധനനഷ്ടമുണ്ട്, മാനനഷ്ടമുണ്ട്, ആരോഗ്യം നശിക്കുകയാണ്, ജീവിതവും നശിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ കള്ളുകുടിയെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയേ പറ്റൂ എന്നറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും അതിനെ നോ പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആസക്തികൾ പോകാതെ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല. എത്ര കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാലും സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം വരുന്നത്? അശാന്തമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ സുഖമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, മോനെ അടങ്ങി ഒരിടത്ത് ഇരിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഇരുത്തമില്ല, എന്താ ഒരു പക്വത ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചാടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുകയാണ് പല പല ആഗ്രഹങ്ങളിൽ. ഒന്നുകിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി. നമ്മൾ പല ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് തിരിച്ച് ഒരു നന്ദിയില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസാര ചക്രത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വൃദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ശരീരം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൃദ്ധാവസ്ഥയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തലകുനിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിലും ഭക്തരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധാവസ്ഥയുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കണം, രോഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കണം, മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കണം. എന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. അന്നേരം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തി പ്രക്രിയ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കിതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇനി ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരരുത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുക എന്നത് അല്ല, അതിന് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പക്ഷെ ക്രമേണ ആ വിരക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നേരം ഹൃദയം അതിനു മുമ്പേ തയ്യാറാക്കുക. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എങ്കിൽ
മരണസമയത്ത് അത്രത്തോളം വേദന ഉണ്ടാവും, അത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അന്നേരം ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഈ ചക്രം വീണ്ടും വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് മറ്റാരെങ്കിലും തടഞ്ഞു നിൽക്കും, ഉടനെ അവർ ശത്രുവാകും. നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവർ നമ്മുടെ മിത്രമാകുന്നു. അങ്ങനെ എന്നെന്നും ഒരു മത്സരതാ ബുദ്ധിയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമ്മുടെ അധീനതയിലാക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല, അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് തൃപ്തി വരൂ. അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഏകാദശി വ്രതം. എങ്ങനെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചു നോക്കും, നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തൃപ്തി വരും. വയറ് മടുക്കും, പക്ഷെ നാവ് മടുക്കത്തില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കും, വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉറങ്ങിയാലും നമുക്ക് ഉറക്കം തീരുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. എത്ര ഉറങ്ങിയാലും ഉറക്കക്ഷീണം തീരത്തില്ല. പക്ഷേ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്, ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമവും ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവായതുകൊണ്ട്. നമ്മളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോകും, സിനിമ കാണും, പക്ഷെ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി വരാറുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ ടെൻഷൻ ഇരിക്കുന്നു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിലെ കാര്യം, ഓഫീസിലെ കാര്യം, കുട്ടികളുടെ കാര്യം, മുന്നോട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ, ഇതെല്ലാം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതിൽ നിന്നും ആ ചിന്തകളെ ഒന്ന് മറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് മനസ്സിനെ വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളിങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് ചില വ്യക്തികൾ ഉറക്കഗുളികയും കഴിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഉറക്കഗുളിക കഴിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്, പല ചിന്തകൾ. അന്നേരം ആ ചിന്തകൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്നേരം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോരോ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്നേരം ഉറക്കഗുളിക വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഉറക്കുകയാണ്. അന്നേരം എന്താണ്? ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ചിന്തകളാണ് നമ്മളെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അന്നേരം അതിന് പകരം നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നാമം ജപിച്ചും ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്താലും വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഓരോ നിമിഷം ഓർക്കുക. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഓർക്കുക, കിടക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഓർക്കുക, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടെങ്കിലും ഓർക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വെറുതെ ആയിരിക്കും, എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ശരീരം എന്നും ഇതേപോലെ ഇരിക്കത്തില്ല. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും, ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ നിമിഷം താഴോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ ശരീരമേ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവസാനമായിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കൽ അസ്തമിക്കണം, ഈ ശരീരം അസ്തമിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു സത്യം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ആ ഒരു സത്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ, സ്വീകരിക്കാതെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഈ ഒരു സത്യമാണ് പരമസത്യം. പരമാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം നശ്വരമാണ്. അന്നേരം ഈ ഒരു ശരീരത്തെ, ഈ ഒരു സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ ഇതിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിരർത്ഥകമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കൂ, അന്നേരം അത് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തെ നോക്കൂ, നന്നായിരിക്കും.
പക്ഷെ ഇതിനെ മറന്നിട്ട്, ഈ ശരീരം നശ്വരമാണെന്നുള്ള സത്യത്തെ മറന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തത്തില്ല. ഭഗവാൻ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു ചിന്തയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. പക്ഷേ സത്സംഗത്തിലൂടെ ആചാര്യന്മാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ, അതൊക്കെ സ്വാമിമാർ അവരുടെ കാശ് തട്ടിയെടുക്കാനും ദക്ഷിണ കാംക്ഷിച്ചും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അതിനെയൊക്കെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റാണ്, കള്ള സ്വാമിമാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനലും ഉണ്ട്. ഒറിജിനൽ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കള്ള നോട്ടുണ്ടോ, ഒറിജിനൽ നോട്ടും ഉണ്ട്. ഒറിജിനൽ നോട്ട് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കള്ള നോട്ട് വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വാമിയെ കാണുമ്പോൾ ഇത് കള്ളസ്വാമിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒറിജിനൽ സ്വാമി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ധാരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ധാരണയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷിക്കൂ, യഥാർത്ഥ സ്വാമി അന്വേഷിക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. കാശ്, പേര്, പ്രശസ്തി ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന വ്യക്തികളൊന്നും സ്വാമിമാരല്ല. പക്ഷേ സ്വാമിമാരെല്ലാവരും ഫ്രോഡുകളാണ് എന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളെ തന്നെ കബളിപ്പിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഗീത തുറക്കത്തില്ല, ഭാഗവതം തുറക്കത്തില്ല, നാമം ജപിക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതമാണല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണെങ്കിൽ വെറും മണ്ടത്തരമാണ്. കാരണം ഒരു ദിവസം ഈ ശരീരം പോലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കിടപ്പിലാകുമ്പോൾ ആരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണത്തില്ല. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നോ അവരോ ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണത്തില്ല. പിന്നെയും കാണും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതി വാങ്ങാനും ആൾക്കാർ വരും. അത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കും. ഇനി നമ്മൾ കോമയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ മാത്രം മതി അവർക്ക്. പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലും അധികം കാലം നമ്മളെ ഇടാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കുറേ കാശ് ചിലവാക്കണ്ടേ. എന്തായാലും പോകേണ്ട ആളല്ലേ, എന്തിനാണ് ഈ വെന്റിലേറ്റർ ഇടുന്നത്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താ, എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട്. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണുന്നത് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ട് വെന്റിലേറ്ററിൽ നിർത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞയക്കാൻ നോക്കും. ആ ഒരു പരമാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ കിടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ മുഖം എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും തീരും. നമ്മൾ ഈ ശരീരം വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നു. ഇതെപ്പോഴാണ് നിലയ്ക്കുന്നത്? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥം നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് അവസാന വക്കിൽ പോയി ഇരിക്കരുത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത്. പിന്നെ നിരർത്ഥകമാണ്, പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ യൗവനാവസ്ഥ മുഴുവൻ എന്തിനോ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത്. ഈ സമയമാണ് ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം എല്ലാം ആകും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കും. വീണ്ടും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഒരു കള്ളുകുടിയൻ്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും കള്ളുകുടിയായിരിക്കും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആള് എങ്ങനെയെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ചിരിക്കുന്നു. ജോലി ചെയ്താലും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കാശ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്നാലും അവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നറിയുന്നത്. ഒരു കല്യാണ പാർട്ടി വന്നാലും കള്ളുകുടിയാണ് ലക്ഷ്യം. അന്നേരം ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി വന്നാലും കള്ളു തന്നെ. ഓണം വന്നാലും ന്യൂ ഇയർ വന്നാലും ക്രിസ്മസ് വന്നാലും ആളുടെ ലക്ഷ്യം കള്ളുകുടിയാണ്. അന്നേരം കള്ളുകുടിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ. ഇതേപോലെ കാശെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴും കാശിനെ മാത്രമേ കാണൂ. എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആളുടെ ലക്ഷ്യം കാശായിരിക്കും. സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോഴും കാശായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. കൂട്ടുകാരും സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നതും കാശിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അമ്പല കമ്മിറ്റിയിൽ ചേരുന്നതും കാശടിച്ചു മാറ്റാനായിരിക്കും. സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ചാരിറ്റി എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങുന്നത് അതും കാശിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി? അവരുടെ ലക്ഷ്യം കാശാണ്, അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ സെൻറ്റർ. കാമ ആസക്തി, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനോട് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ത്വരയുള്ള വ്യക്തികൾ എവിടെ ചെന്നാലും അത് മാത്രമേ കാണൂ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അമ്മയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.
എവിടെ ചെന്നാലും അവർ അത് മാത്രമേ കാണൂ. ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തി യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ നോക്കിയാലും ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ നോക്കിയാലും എല്ലാം കള്ളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതേ നോക്കൂ. ഇനി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും എവിടെയാണ് കുപ്പി കിട്ടുന്നത്, അത് ഭാഷ പോലും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും തപ്പിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭാഷ പോലും പഠിക്കാതെ അവർ കുപ്പിക്കുള്ള സംഭവം എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി അടുത്തത് എന്തോ പറയുന്നേ, കാശ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എവിടെ പോയാലും കാശ് തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയാലും ഇവിടെ ഈ കാശ് ഒപ്പിക്കാം, ഈ കാശ് ഒപ്പിക്കാം, എല്ലാം ഈ കാശിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. കാമാസക്തി ഉള്ളവൻ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാലും അശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കുക. എന്ത് പാഠം? കള്ളുകുടിയനാവുക, പെണ്ണുപിടിയനാവുക, കാശിൻ്റെ പുറകെ അല്ല. ഭക്തിയിൽ ഇതേപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കുക. സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടോ? അതും കൃഷ്ണനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ദിവസവും കുറഞ്ഞതൊരു 21 പേർക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്രസാദം, കൃഷ്ണപ്രസാദം. സമൂഹം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, കൂട്ടായ്മ ഇഷ്ടമാണ്, ഭക്തരുമായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കൂ. കീർത്തനം കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ പാടൂ, കീർത്തനം കേൾക്കൂ, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യൂ, കൂടുതൽ പേരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കൂ. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. കാരണം ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പുറത്തുള്ളവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഒരു കള്ളുകുടിയൻ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, ഒരു പെണ്ണുപിടിയൻ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, ഒരു കാശിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാശ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അവരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നു, നമ്മളും ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമില്ല. കാശല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അവിഹിത ബന്ധങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അന്നേരം അവരെങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ വെക്കുക. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തര് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ അതിലൊന്നും താല്പര്യം കാണത്തില്ല, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം ആസക്തിയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭാഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും. കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്, മക്കളിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്, അതൊന്നും തെറ്റല്ല, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ സന്തോഷം അതിലായിരിക്കരുത്. കുട്ടിയെ നന്നായി പക്ഷെ കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സന്തോഷം വരൂ എന്നൊരിക്കലും ആകരുത്. കുട്ടികളെ നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക, അവരെ നന്നായി വളർത്തുക, നല്ലൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം എന്ന് നമുക്ക് കരുതരുത്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കണം, നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം, ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശ്രമിക്കുക. മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ വീടുണ്ട്, ഉടനെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കഴുതയെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുകയല്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക. അന്നേരം ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നൽകിയ കഴിവുകളെ, ഭഗവാൻ നൽകിയ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ലഭിച്ച അവസരത്തിൻ്റെ ആ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം. ഇതിനോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. എപ്പോഴാണോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇതില്ലാതെയും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അത് മതി എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറ്റും. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം വിരക്തി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യം വേണം. പക്ഷേ ഗുരുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആ വിരക്തി വരികയാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോയി, അവിടെ എല്ലാം വലിയ വലിയ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള കാശ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലില്ല. പക്ഷേ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇതേപോലെയാണ് ഭക്തരുടെ കാരുണ്യം.
സ്വന്തം ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, ഒരു കോടീശ്വരൻ എങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ആ ഭക്തൻ്റെ പുണ്യം, ആ ഭക്തൻ്റെ ഭക്തി, ആ ഭക്തൻ്റെ സുകൃതിയാണ് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കിടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഭക്തിയാണ് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും ആ വ്യക്തി നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ കാരുണ്യം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരക്തി. അന്നേരം സത്സംഗത്തിലൂടെയും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തൻ്റെ ഭക്തിയും ആ ഭക്തൻ്റെ ജ്ഞാനവും ആ ഭക്തൻ്റെ വിരക്തിയുമാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോ ഇല്ല. ആ ഭക്തി പക്വതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അന്നേരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും കാണും, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ ഭക്തൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുരോഗതിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കും. നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു കോടീശ്വരൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കോടീശ്വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാം, ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് നിൽക്കാം, അവിടെ താമസിക്കാം. നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻകമോ അതിനെക്കുറിച്ചില്ല. പക്ഷെ കോടീശ്വരൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യൂ അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടീശ്വരനുമായിട്ടൊരു സൗഹൃദമായി. അന്നേരം എന്താണ്, മറ്റൊരാൾ കാശ് കൊടുത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഭക്തിയിലും സംഭവിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഭക്തിയിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരും. പക്ഷെ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതേ ഭക്തൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ആകുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും? നമുക്കവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെയാവും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാ ഭക്തൻ നമ്മളെ പുറത്താക്കുന്നതുമല്ല, ഭഗവാൻ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്. അന്നേരം ഒരു ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ അതേ ഹോട്ടൽ ഉടമസ്ഥൻ്റെ മകനാണ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തർ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരൊക്കെ. അന്നേരം ആ മകൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അന്നേരം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇതാരാ? അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അച്ഛാ. അന്നേരം ആളിനെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കോട്ടെ. ശരി, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ സ്വന്തം മകൻ പറയുന്നത് ആ കൂട്ടുകാരൻ കേൾക്കുന്നില്ല, ആ വരുന്ന കൂട്ടുകാരന് ഈ മകനെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള ഒരു ദുരുദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് അച്ഛന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? പുറത്താക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ആ കാരുണ്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ഭക്തനെതിരെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കും. പിന്നെ ആ ഭക്തൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. കാരണം ഇത്രയും കാലം ശരിയെന്ന് തോന്നിയ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കാരുണ്യം തിരിച്ചെടുത്തു. ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമ്മുടെ വിരക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജ്ഞാനവും ഈ വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഇവിടെ പോകും. പക്ഷേ തപശ്ചര്യകൾ, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനവും വിരക്തിയും. ഈ ജ്ഞാനവും വിരക്തിയാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം. ഇതാണ് ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അന്നേരം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വാസനകൾ, നമ്മൾ ആർജിച്ച ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, വിരക്തി, ഇതാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ കള്ളും കുടിച്ചു തെറ്റുകളും ചെയ്തും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് എന്ത്, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നു, അതിലൊക്കെ സന്തോഷിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലക്ഷ്യബോധവുമില്ല. പക്ഷേ അവർ ഇത്രയും അതിൽ സുഖം കാണുന്നു, നമുക്കതിൽ സുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? പൂർവജന്മത്തിൻ്റെ സുകൃതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു സത്സംഗം ലഭിച്ചപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ വിടാൻ പറ്റിയത് എളുപ്പത്തിൽ. ഒന്ന് സത്സംഗത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ്, രണ്ടാമത് പൂർവജന്മത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സുകൃതി.
ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആവുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരേ ഉദാഹരണം, ഒരു സുഹൃത്ത്, ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു കോടീശ്വരൻ്റെ മകനുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്. ആ മകൻ്റെയാണ്, ആ കോടീശ്വരൻ്റെ ഹോട്ടലാണത്. അന്നേരം അവിടെ ഒരു കൂട്ടം, എടാ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാശില്ല, കുറച്ച് കാശേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. പിന്നെന്താ, അത് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാം. അന്നേരം 2000 രൂപ ഡെയിലി റെൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും, നിനക്ക് പറ്റുന്നത് തന്നാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ട്? ആ കോടീശ്വരൻ്റെ മകനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം. അന്നേരം കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തികളാണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദരാണ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? ഐ എം ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ്, ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. പക്ഷെ ആരാണോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്, അവരാണ് അച്ഛൻ്റെ നല്ല മക്കൾ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ജീസസ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ? അച്ഛനുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദ്ജി, ഗുരു മഹാരാജ്, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ, ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളെ പോലെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളാണത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, 64 മാല നിത്യവും ജപിക്കാത്തവരെല്ലാം പതീതരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, മായയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലോചിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദീക്ഷ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡെയിലി 64 മാല ജപിക്കണം. ആര്? ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. അന്നേരം പ്രഭുപാദ്ജി ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു 64 മാല ജപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ശിഷ്യർ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അന്നേരം പറയും 32 മാല. എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശരി 16, അതിൽ കുറഞ്ഞു പാടില്ല, 16 എന്തായാലും ജപിക്കണം, ഭഗവാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അന്നേരം 64 മാല ജപിക്കുന്ന ആ നിബന്ധനയെ പ്രഭുപാദ്ജി 16 ആക്കി. 64 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര സമയം എടുക്കാം? 8 മണിക്കൂർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? 8 മണിക്കൂർ. വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നന്നായി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 64 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 1.5 മണിക്കൂർ പറ്റും നമ്മളെ കൊണ്ട്. പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കലിയുഗത്തിലെ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലേ നമ്മൾ, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ്. അതാണ് പ്രശ്നം. അന്നേരം പ്രഭുപാദ്ജി എന്ത് പറഞ്ഞു? 16 മാല, 4 യമന, ബാക്കി ടൈം മുഴുവൻ പ്രചരണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അല്ലേ? അന്നേരം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ 64 മാലയ്ക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, 16 മാല ജപിക്കും, ബാക്കി ടൈം മുഴുവൻ പ്രചരണം ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഞാൻ വിഗ്രഹ സേവ, ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അവരത് കേൾക്കും. അന്നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നീ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. സത്യമായിട്ട് ഇത് ഒറിജിനലി നടന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ, തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, പ്രഭുപാദ്ജിയുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് പ്രഭുപാദ്ജിയുടെ പറയുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദ്ജി, ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, അതിൽ നമ്മുടെ പരമ്പര ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അന്നേരം ഈ പരമ്പര, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഈ പരമ്പര ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പ്രഭുപാദ്ജിയാണ്. അന്നേരം പ്രഭുപാദ്ജി ശിഷ്യരെ അവർ നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാ, ഇവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, ഭക്തിയുടെ ABCD പോലും അറിയത്തില്ല, ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇവരെങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവർ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ചിന്തിക്കുമല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല മുകളിലത്തെ മീറ്റിംഗ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാൻ വരണം, ഭൂഭാരം കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വലിയ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ബോംബിടുന്നു, ഇവിടെ ബോംബിടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിംഗ് അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. വലിയ ഉയർന്ന മീറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 2 വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി, ഇവർ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി, അവിടെ പുതിയ കാറ് മേടിച്ചു, ഇതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ. പക്ഷേ ആ ഹൈ ലെവൽ മീറ്റിങ്ങിൽ എന്തായിരിക്കും? വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം പരമ്പര ആചാര്യന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു പരമ്പര എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇവർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പ്രഭുപാദ്ജി ആ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. പ്രഭുപാദ്ജി ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു, ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഒരു ഗുണം അവർക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, എന്താണ് ആ ഗുണം? ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കാറുണ്ട്. അന്നേരത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൈയടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് മതി, ആ ഒറ്റ ഗുണം മതി. ഒന്നുകിൽ 64 മാല ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ 16 മാല ജപിച്ചിട്ട് ബാക്കി സമയം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അത് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം എന്താണ്? ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ റിസൾട്ടാണ്.
അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്? കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു സേവനവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ആധ്യാത്മിക ഭക്ഷണമാണ്, ഇത് ഭൗതികമാണ്, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. ഇവിടുത്തെ ചോറാണെങ്കിലും ഗോലോകത്തെ ചോറ് ഇതിൽ നിന്നും കിടിലമായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ ചോറ് ആർക്ക് വേണം? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചോറ് നാറ്റം വരും, ദുർഗന്ധം വരും, നശിക്കും. അവിടുത്തെ ചോറ് എന്നും അതേപോലെ ഇരിക്കും. കാരണം ആധ്യാത്മിക ഭക്ഷണമാണത്. അതിൻ്റെ രുചിയോ പല പല രസങ്ങളാണ് അതിനനുസരിച്ച്. സാക്ഷാൽ രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അന്നേരം രാധാറാണി പാചകം ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്ഷണം പോലെ ആർക്കെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നാമതേ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിക്കുന്നത്? പക്ഷേ എന്നാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര അനുസരിച്ച് നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ നോക്കി, ഓക്കെ പ്രസാദം എടുത്തോളൂ. ഭഗവാൻ അതിനെ കഴിക്കാറില്ല. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാറി. ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, തിരിച്ച് അതേപോലെ വെക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എന്തും പറ്റും. ഈ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയാണോ ഈ ഭക്ഷണം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ? ഒന്നാലോചിച്ചു, ഭഗവാൻ അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് നമ്മളെ കാണിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാക്കി വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തിനാ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? പ്രസാദമായ പോരെ. നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. മരുന്ന് കഴിക്കുക, രോഗം മാറി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ അറിയാം ഇതെങ്ങനെ പ്രസാദമാകണം. ഒന്ന് തൊട്ടു, എന്നാ കൊണ്ടുപോയിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ജഗന്നാഥിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതാണ്. ജഗന്നാഥിൻ്റെ മുമ്പിൽ മന്ത്രം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും ആ വലിയ ഉണ്ടക്കണ്ണ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രസാദം. ജഗന്നാഥിൻ്റെ ആ കണ്ണ് കണ്ടില്ല, എത്ര മനോഹരം. അന്നേരം ജഗന്നാഥിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും അത് പ്രസാദം. മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് പ്രസാദമാണ്. ഇനി ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രസാദം ഖാജ. ആ ഖാജ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു മുസ്ലിമാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. അന്നേരം ജഗന്നാഥ് ജി പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അത് അകത്ത് പോയെന്ന്, അത് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല. അന്നേരത്തേക്ക് ജഗന്നാഥ് പറയുകയാണ്, ഇനി മുതൽ എന്നും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല. നീ എവിടെ ഈ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അതെല്ലാം എൻ്റെ പ്രസാദമാണ്. അതായത് നിവേദിക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ പോവുകയാണ് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ ഏപ്രിൽ മാസം. അന്നേരം അവിടെ കാണുമ്പോൾ, അന്നേരം ആ ഒരു ചുറ്റളവിൽ, ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ എവിടെ വെച്ചും എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അതെന്തായിരിക്കും? ജഗന്നാഥ് പ്രസാദമായിട്ട് മാറുക. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനിയും അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കൂ, ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നമുക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.